بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. حضرین گرامی، جنات کی حقیقت کے تعلق سے ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں. اب تک کے دروس میں ہم نے معلوم کیے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے مختلف مقامات، پسندیدہ جگہیں. آج ہم معلوم کریں گے کہ جنات کی عاصب زدگی اور اس کے اسباب. جنات جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، کسی پر حاوی ہو جاتے ہیں، اسی کو عاصب زدگی کہا جاتا ہے. تو یہ جو عاصب زدگی ہے اس کے اسباب کیا کیا ہیں، کیسے جنات انسان کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اگرچہ جنات اور انسان الگ الگ مخلوق ہیں، دونوں الگ ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر سرایت کر جائے، داخل ہو جائے. یہ ممکن ہے. اس کو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں کیسے ہو سکتا ہے، بھائی یہ جن ہے، یہ انسان ہے، تو ایک جن انسان کے اندر کیسے سرایت کر رہا ہے. تو آج کل کے جدید ٹیکنالوجی میں سمجھانا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس موبائل میں ایک ایپ ہے اور وہ اولڈ ہے. جب کمپنی والے اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں تو ہو بہو وہ خود اس کے اندر مرج ہو جاتی کہ نہیں ہوتی، پورا سب کچھ نیا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر مرج ہو گیا. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی ہے، اس کا ایپ ہے، اس نے کسی اور کمپنی کو بیچ دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک وہ ہو جاتا ہے، اس سے مرج ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جنات گرچہ الگ مخلوق ہیں، لیکن انسان کے اندر وہ مرج ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کی طاقت اس کو دی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کے رگ و ریشے میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے یہ بھی دوڑتا ہے، چلتا ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان نے اس کو چھو کے اس کے اندر داخل ہو کے سرایت ہو کے اس کو خبتی بنا دیا. پھر وہ اپنے دماغ سے کچھ نہیں کرتا، انسان کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی سوچ بچار کو کنٹرول کر لیتا ہے. گویا کہ اب یہ ظاہری طور پر انسان ہے فلاں عبداللہ، مگر وہ بول رہا ہے تو جن کی زبان بولے گا، وہ سوچ رہا تو وہ جن کی سوچ سوچے گا اور پریشان حال رہے گا. اس طرح سے یہ ممکن ہے، پاسبل ہے. اور اس کے لیے
کافی سارے واقعات مشہور ہیں، خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے بھی بہت سارے ایسے واقعات منقول ہے، مشہور ہے کہ شیخ نے بہت سارے ایسے رقیہ کیے اور باقاعدہ ان کو سامنے لانے کے بعد ان سے بات چیت کرنے کے بعد پھر ان کو نکالے بھی ہے۔ کچھ تفصیلات ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے، کیسے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ تو جنات کے تکلیف پہنچانے کے جو طریقے ہیں، جنات انسانوں کو دو طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، یا تو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جا کر کلی طور پر اس کے جسم کو، اس کے دماغ کو، سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایک ہے، اور اسی کو آصب زدگی کہا جاتا ہے، تو اس پر اثرات ہو گیا، اس کو آصب کا اثرات ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نا اثرات۔ تو اثرات یہی ہے، آصب زدگی یہی ہے کہ مکمل طریقے سے انسان کے اندر داخل ہو جائے، کلی کنٹرول کر لے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اندر داخل ہوئے بغیر دور دور سے اس کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، ستانا، یہ ایک ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ جنات انسان پر یا تو اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ جسم انسانی میں داخل ہو کر اسے آصب زدہ بنا دیتے ہیں، یا پھر اسے دور سے ڈراتا پریشان کرتا ہے، یا دورے میں ڈال کر خوف و دہشت کے منہ میں مبتلا کرتا ہے، دور سے پریشان کرتا ہے۔ تو انسان کو کبھی چمٹے بغیر وہ دور سے پریشان کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دور سے جو پریشان کرتا ہے اس کے کیا کیا اسباب ہیں، کیا کیا طریقے ہیں۔ ایک تو ڈراؤنا خواب میں آ کے اس کو ڈرانا، پریشان کرنا، اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرنا، یہ ایک طریقہ ہم اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ معلوم کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب کی تین قسمیں ہیں، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کہا منہا احابیل من الشیطان لیحزن بہا ابن آدم، ان میں سے ایک ہے کہ شیطان کا پریشان کرنا ہے۔ تین قسم کے خواب، ایک قسم ہے جو شیطان کی طرف سے ہولناکیوں کی طرح، پریشانیوں کی طرح شیطان انسان کے خواب میں آ کے اس کو پریشان کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی سانپ کی شکل میں آیا، کبھی بچھو کی شکل میں، کبھی شیر کی شکل میں، کبھی گندے جگہوں میں، کبھی ایسے پانی میں ڈبکی لگایا، کچھ کیا، پریشان کرتا ہے اس کو خواب میں آ کے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ باقی خواب کے جو دوسرے طریقے وہ خواب کے کسی مسئلے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک لفظ کہا کہ تخویف من الشیطان، شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے شیطان دور سے جو پریشان کرتا ہے، ظاہری طور پر جو پریشان کرتا اندر داخل ہوئے بغیر، اس میں سے ایک ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور سے وہ چھوتا ہے، ٹچ کرتا، پریشان کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، جو بھی بچہ پیدا ہوتا شیطان اس کو چھوتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ حین یولد، جب اس کو جنم دیا جاتا فیستحل، تو چیختا ہے، چلاتا ہے، شیطان کی چبونی کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ہم نے کچھ باتیں اس سے پہلے معلوم کی، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنا یہ بھی شیطان کرتا ہے، طاعون کی بیماری میں مبتلا کرنا یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الطاعون وخز اعدائکم من الجن، طاعون کی بیماری جنوں میں سے تمہارے دشمنوں کے نیزے کا زخم ہے۔ اور یہ صحیح حدیث میں آپ کو حوالے بتا دیتا ہوں، جامع الصغیر میں، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے حدیث نمبر 1928 اور طبرانی اوسط میں بھی ہے، اور جامع صغیر میں 3951 نمبر حدیث ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ جو طاعون کی بیماری ہے، تمہارے دشمن جو شیطان ہے اس کا نیزے سے چبونے کی وجہ سے یہ زخم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی مختلف طرح کے امراض ہے، کچھ پھوڑے پھنسیاں نکل جانا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی شیطان کے کچوکا لگانے سے ہوتا ہے، مختلف طرح کے امراض۔ اسی لیے ایوب علیہ السلام کے جسم میں جب پھوڑے نکل آئے، انہوں نے اللہ سے یہی کہا انی مسنی الضر
अन्नी मस्सनी शैतानो बिनुसुबि व अज़ाब, शैतान ने मुझे चुबोया, कचोका लगाया और तकलीफ में, रंज में मुब्तला किया है। तो ये भी हो सकता है कि बात जिस्मानी बीमारी, फोड़े फुंसिया और जिस्म में कहीं दर्द, तकलीफ, परेशानी शैतान की वजह से है। शैतान कभी कोई चीज चुरा के ले जाता है, चुरा के ले जाके परेशान करता है, वो भी हमने इससे पहले तफसील के साथ मालूम किया है। ये हुआ शैतान के दूर दूर से परेशान करना। अब शैतान अंदर दाखिल होके, यानी आसिफ ज़दगी जिसको कहा जाता है, चिमट कर जो परेशान करता है, तो जिन्नात की तरफ से इंसान को तकलीफ पहुंचाने की सूरत ऐसी है कि उसमें इंसान का अक्ल और शऊर ही बाकी नहीं रहता, पूरा कंट्रोल जिन्नात कर लेते हैं और जैसे चाहे इसको परेशान करता है, यहां तक उसको मारा जाए तो उसको मार उसको नहीं लगती है। कुरान करीम में, अहादीस में इसके बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस हदीस की तशरीह में, जिस हदीस में एक औरत, सही बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, इन्नी इम्राअतुन उसरा, मैं ऐसी औरत हूं कि मुझे फिट्स की बीमारी आती है, फिट्स की बीमारी आती है, रहते रहते बेहोश होकर गिर जाती हूं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए, मैं शिफायाब हो जाऊं। नबी ने कहा, मैं चाहूं तो दुआ कर दूं, तुम्हें शिफा मिल जाए, और अगर तुम सब्र करो तुम्हारे लिए जन्नत है। उन्होंने कहा कि जन्नत चाहिए, सब्र मैं कर लूंगी। सिर्फ इतनी बात आप दरखास्त आपसे यह है कि जब मैं बेहोश होकर गिर जाऊं तो अल्लाह से दुआ कर दीजिए मेरे सतर ना खुलने पाए, मेरे जिस्म से कपड़े ना हटने पाए। क्योंकि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी तशरीह में लिखते हैं, तौज़ीह में कहते हैं कि उस औरत को दौरा पड़ने का सबब जिन का हमला था, और फिट्स याद रखिए जिन के दौरे से ही होता है। आज तक मेडिकल साइंस में फिट्स का कोई इलाज नहीं है और कोई सबब भी मालूम नहीं है, क्या रीजन मालूम नहीं है, पता ही नहीं है मेडिकल साइंस में, और वो मालूम कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये महज शैतान की तरफ से ही होता है, शैतान की तरफ से होता है। तो लिखते हैं एक दूसरी रिवायत में इस तरह की उसकी वजाहत मौजूद है कि उस औरत ने जब दुआ की दरखास्त की तो अर्ज की, उस औरत ने खुद का नबी के सामने, और ये दूसरे एक रिवायत में उसकी सराहत है मुस्नद बज़्ज़ार में, इन्नी अखाफुल खबीस अन युजर्रिदानी, कि मुझे डर है कि खबीस शैतान मेरे जिस्म से कपड़े को हटा दे, मुझे डर है। तो शैतान के हमले से होता है ये, इसलिए शैतान आके मेरे जिस्म से कपड़ा हटा देगा, इसलिए अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए कि शैतान उस वक्त मेरे कपड़े ना हटाने पाए। तो इससे मालूम होता है कि शैतान बाकायदा हावी होके जिस्म को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से उस्मान बिन अबिल आस फरमाते हैं, लम्मा इस्तअमलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तौइफ जअला यअरिदु, कि अल्लाह के रसूल ने मुझे तौइफ का गवर्नर बनाया, वहां की इमाम मुकर्रर किया। मैं नमाज पढ़ाता हूं, अच्छा याद है सूरा, सब कुछ है, अचानक भूल जाता हूं। नमाज पढ़ाते पढ़ाते रकात भूल जाता हूं, पहली रकात, दूसरी रकात। शैतान आपके साथ, हमारे साथ भी कर सकते हैं, हमारे साथ भी कभी होता है, अच्छा पक्का याद है, सब कुछ पता नहीं कहां ख्याल गया, क्या हुआ, उसके बाद वाली आयत दिमाग में आती नहीं है, आती नहीं है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर आ जाते। ये शैतान करवाता है, बाकायदा अच्छे वाले लोगों के साथ शैतान करवाता है। बड़े परेशान रहते थे, अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल से शिकायत की, अल्लाह के रसूल ये मामला है, मैं तो नमाज में बार बार भूल जाता हूं, बार बार कंफ्यूज होता है। नबी ने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर शैतान बैठा है। नबी ने बुलाया, उनको बुलाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उनके सीने पे मारा, जोर से सीने पे जरब लगाई, दम किया, दम करने के बाद सीने पर मारा और कहा, उखरुज या अदुव्वल्लाह अना अब्दुल्लाह, उखरुज या अदुव्वल्लाह अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का दुश्मन, निकल जा, निकल जा। तो कभी मरीज को थोड़ा मारना, धक्का पहुंचाना, कुछ लकड़ी वगैरह से उसको थोड़े हल्के से मारना। और एक रिवायत आ रही है कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कभी गर्दन पे मारते थे, निकल निकल जल्दी से। हाँ, इस तरह से क्या होता है, वो हावी होता ना शैतान। देखो जब इंसान सो जाता है तो उसके गर्दन के ये जो सर है, काफियतुर रास, यहाँ आके गिरा डालता है, घाटी डालता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, सो के उठे, कुछ भी नहीं, अच्छा भला, सो के उठने के बाद गर्दन भी फिर रही, दर्द है, वो शैतान परेशान करता है। अच्छे भले आप सोए, लेकिन हम क्या, सुबह में हाथ बेंड हो गया, कभी पैर कुछ हो गया, नहीं उठ रहा है, चल नहीं पा रहे हैं,
शैतान खिलवाड़ करता है हमारे जिस्म के साथ। हाँ, इसलिए याद रखिए सोने से पहले दुआओं का एहतमाम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जोर से मारा और दम करके कहा कि निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसके बाद कहते हैं कि वो पूरी तरह से निकल गया, मैं पूरी तरह से आजाद हो गया। ऐसे ही हजरत याला बिन मुर्रा से भी एक रिवायत है, और ये रिवायत अभी जो मैंने रिवायत बयान की है यानी उस्मान बिन अबिल आस की ये रिवायत है, ये सही इब्ने माजा में है। इब्ने माजा हदीस नंबर 3540 पर 8 है, सही हदीस है। और उसके बाद वाली रिवायत भी सिलसिला सहिया में है, 485 हदीस नंबर। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस बच्चे को, एक बच्चा जो बहुत परेशान हाल था, कहते हैं कि अबू याला बिन मुर्रा से मरवी एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई जिसके साथ उसका कम सिन छोटा सा बच्चा था, और उसने अर्ज किया, उस औरत ने कहा कि मेरे पास मेरे इस बच्चे पर 7 साल से बला ने हमला कर रखा है, 7 साल से खबीस इसको परेशान कर रहा है कि रोजाना 2 मर्तबा पकड़ लेते हैं, वो खबीस इसको पकड़ लेती है और बहुत परेशान करती है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बच्चे को मेरे करीब लेकर आओ। आपने इस बच्चे को करीब किया, फतफल फी, आपने दम करके उसके मुंह में, उसके चेहरे पे दम किया, थुतकारी फेंकी। उसके बाद वक़ाल उखरुज या अदुव्वल्लाह अना रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह का दुश्मन निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये कहना था। वो निकल गया। उसके बाद वो बच्चा एकदम सही सालिम हो गया, वो वहां से निकल के चला गया। एक है अहले इल्म के मुशाहदात और अक़वाल बहुत हैं, मैं सिर्फ शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के 1-2 वाक़यात बयान किए देता हूं कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के बारे में उनके शागिर्द रशीद इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह बयान करते हैं, और इब्ने क़य्यिम ने तिब्ब नबवी वगैरह में इसको बयान किया है। कहा कि अपने शेख यानी शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के मुतालिक बयान करते हैं कि मैंने अपने शेख, अपने उस्ताद इब्ने तैमिया को देखा कि वो अपना कोई नुमाइंदा जिन ज़दा के पास भेजते, जिस पर जिन का असरात है, उसके पास अपना कोई आदमी भेजते, जाकर कहते जाओ कहो शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने भेजा और उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ। तो कभी उनके नाम सुनते ही वो निकल जाता था, भेजते, और उसमें मौजूद जिन को मुखातब होकर कहता कि शेख का कहना है कि इससे निकल जा, उसमें दाखिल होकर उसे तू तंग करना तेरा काम नहीं है, हलाल नहीं है, तू तकलीफ दे रहा है, तो यहां से निकल जा। चुनांचे जिन ये पैगाम सुनकर ही चला जाता कभी कभार, और मरीज तंदुरुस्त हो जाता। और बाज़ औक़ात शेख खुद जिन्नात में मुब्तला मरीज के पास आते, खुद भी मुखातिब होते, और कभी तो वो जिन ऐसा शरीर होता कि निकलता नहीं, उसको मारना पीटना पड़ता था। कहते शेखुल इस्लाम कभी उसको मारते पीटते, इतना मारते, कभी हमको लगता है कि शायद ये जो आदमी है ये कहीं जख्मी ना हो जाए, इतना मारते कि कभी उसके गर्दन पे मारते। और उनके तमाम तलामिज़ा और दीगर बहुत से लोगों ने शेख के ऐसे कई वाक़यात देखे हैं, और उसके बाद मार मार के उसको एहसास दिलाते और कहते तू चले जा, और ये आयत बार बार उसके कान में सुनाते, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये सोच लिया कि अल्लाह ने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया, तुम अल्लाह के पास लौट के नहीं जाओगे, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो कई मर्तबा बार बार याद पढ़ते पढ़ते जिन तंग आके कहता, हाँ हमको अल्लाह के पास लौटना है, चल हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद तंग आके चले जाता है। शुरू में परेशान करेगा, इसलिए क्या करना है, बार बार हम क्या करें, उसको दम करते रहना, दम करते करते। ऐसे बहुत सारे वाक़यात शेखुल इस्लाम के जिक्र हुए हैं। अब इंशाअल्लाह हम आगे मालूम करेंगे आसिफ ज़दगी के जो चंद असबाब, यानी वो दूर से डराने के असबाब हुए, आगे मालूम करेंगे असबाब, पे उसके इलाज मालूम करके इंशाअल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शैतान के असरात से महफूज रखे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।